الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة على من نوى به سلفنا الصالح وعلى من نوى به شيخنا، خصوصا على من نوى الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين، إلى حضرة النبي وآل النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واصلح وزهر ما قد تعوق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد
وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
إلى حضرة النبي وآله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم. وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآمنين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم من المسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه بالدارين آمين. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat iradat, artinya menentukan, atau Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak bagi tiap-tiap yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita yakini, kita etikatkan bahwa itu pasti akan terjadi. Dan setiap apapun yang terjadi di alam semesta ini, semuanya adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah seseorang yang apabila diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala petunjuk ke dalam hatinya. Beruntunglah seseorang yang apabila dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan bahwa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa menghendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fid din, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ke dalam hati seseorang itu, yaitu pemahaman akan agama. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pemahaman akan ilmu, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu kebaikan-kebaikan di dalam dirinya. Beruntunglah bahwa kita pada malam hari ini seperti biasa berkumpul bermajelis semacam ini, bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudahan solawat kita ini senantiasa diterima oleh Nabi kita.
Mudahan kita diakui Rasulullah sebagai umatnya. Mudahan kita sebaratan mendapatkan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di hari kiamat nanti kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apakan lagi kita beruntung di setiap malam majlis ini kita bersama-sama berkumpul, bermajlis, berjamaah, berkumpul dengan orang-orang saleh, berkumpul dengan para guru-guru kita, berkumpul dengan para zuriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya ini adalah mengundang daripada rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu kita sangat bersyukur kepada Allah, berbahagia, senang hati kita kepada Allah, bahwa mudahan ini menjadi tanda keberuntungan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kata Rasulullah, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 kata Rasulullah yang menjadi tanda keberuntungan seseorang. Mudahan kita termasuk dari yang 4 ini. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama ya Rasulullah, tanda orang itu beruntung hidupnya di dunia ini, apakan lagi mudah-mudahan sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah antakuna zauzatuhu salihatan. Tanda orang beruntung itu ya Nabi adalah bahwa orang di dunia ini, seorang perempuan, seorang istri, seorang suami, seorang lalakian yang sudah kawin, mudahan yang belum kawin dilakasakan jodohnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan gawil-gawil. Nang belum sukses disuksesakan oleh Allah, nang dicita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nang diinginkannya ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkhusus adalah kita lalakian yang sudah kawin, nang beisi bini, antakuna zauzatuhu salihatan, inya beisi bini salihah. Mudahan kita beisi bini salihah bertaan. Bah, halus nyaring gua. Bon. Yang kita nyaring ngamin pe. Halus saya terojak nyaring benar. Amin ya rabbal. Bisi bini solehah. Nah kayak pacarannya mana bini solehah ini? Berarti berdahulu pada nikah. Ya Allah lah. Nah, bacari, basuluh-suluh, ya orang bahari, ya kah? Tungkahul mar'ah li arba'in, janabi, nikahi, kawini olehmu akan perempuan itu kriterianya 4, sama lalakian bebinian. Kalau nang ada itu syukuri. Kalau ada kata tebuat, nang ada itu syukuri. Nang pertama aja Nabi, kalau hendak menikahi perempuan itu, pertama lijamaliha, boleh kita memilih karena kecantikannya. Oh, milih nang bungas, nang bungas, nang cantik. Cuma aja guru lah, dia lihat kayak lawan diri kita, hendak lawan nang bungas, kita karutuyan.
Tapi bisa aja pang juga biblah, mungkin aja bujur pindah karutuyan pian dapatnya mulus ya kalau nah akhirnya jodohnya harus saja bagi Allah itu magnetnya ya masing-masing ya kalau lah. Nah ujar babiniannya aku biar hirang lakiku tuh jar kada bapak juga. Nah, ayangku tuh biar aja karutuyan tapi akhlaknya baik. Nah ya kalau berarti magnetnya di mana? Di akhlak. Aku biar aja jar calon lakiku tuh biar aja pina menyau matang. Asau matang kalau katanya mana hirang apa kan? Tapi apa? Berilmu. Nah, ya kalau jadi ada magnetnya ilmu. Nah, lijamaliha kabungasan boleh, ada apa-apa. Kemudian wali nasabiha keturunannya nang baik, nang berakhlak, nang berilmu, ya kan? Dan keturunannya berpilih-pilih juga, jangan keturunan nang pina harat banar dipilih, jangan. Atau keturunan nang memang tohir, nang disucikan, suci. Siapa? Kita orang ahwal, kita orang biasa nih, jangan nikah lawan syarifah, jangan. Ada boleh kalau kayak anak kawin lawan syarifah biblah, jangan. Cukup cinta aja gen ya kalau lah. Nah, cinta aja gen, cinta ya kalah, cinta kemudian kada untuk memiliki. Nah kayak itu ya kah ya kah. Nah dicintai, mencintai itu kan untung sudah guru lah. Nah almarhum ma'aman. Nah seorang itu nantinya bersama dengan orang yang dia cintai. Nah semalam apa ya kita kada usahain hendak mulia itu hendak mulia. Nah jangan bertujuan hendak mulia sekira dihormati orang, dimuliakan orang, kita beolah-olah gawi nang kada baik, nang kada bagus, nang menyalah. Napa? Nah iya mengaku-ngaku tadi, ngaku Habib tadi hanya pulang Habib Alwi Bahasim ngirim pulang. Kata cubana mengaku Habib, oh ini apa guru bungas pang Habib nih lah. Akhir zaman Habib lah. Iya akhir zaman. Kita kan usah mengaku-ngaku gin. Si jenang Habib aja ya kalau udah mengaku-ngaku, kalau pengumuman demek aku Habib kan ada juga. Kita ini kada ada apa-apanya ngaku. La ilaha illallah. Haram hukumnya ya kalau. Nah, haram hukumnya nah, mengakui nasab keturunan yang lain pada kuitan itu haram. Nah, ada boleh. Mbah didatangi orang hanyar halo lah. Mbah didatangi orang di sidang orang hanyar. Apa modal cinta aja gini. Nah untung benar sudah.
Nah kemudian boleh kita menikahi orang perempuan itu 5 liha karena kesugihannya, boleh. Nah kemudian yang terakhir walidiniha, karena agamanya kita memilih. Jar Nabi apa? Fadfar bijatiddin taribat yadaka. Pilihlah olehmu binian itu atau laki itu apa? Nang tahu di agama. Nang tahu di agama. Napan di agama? Berakhlak orangnya. Nah, berilmu, berakhlak. Taribat yadaka, fadfar bijatiddin taribat yadaka, engkau ya Nabi akan beruntung. Nah, beruntung. Bebuhan pian ya, ibu-ibu nih isi laki nang agamanya dipilih, senangnya gembiranya pian beisi laki itu apa? Agamanya baik, akhlaknya baik. Jangan senang gembiranya pian beisi laki, ya kan? Beisi laki agamanya uyuh, akhlaknya uyuh. Nah jadi patut berbangga itu apa? Agamanya baik, akhlaknya baik. Kita berisi bini bang, bintu juga nang berakhlak, nang pengertian, pemahaman hidup, mau bersyukur, mau qanaah, mau sabar. Itu mun kita berisi bini pengertian ya kan, penyabaran, penyukuran, nyaman kita. Apa nang ada dinikmatinya, disyukurinya. Kadang merepotkan lawan kita, kadang mengalihkan lawan kita. Nah itu bang kita harap. Amin ya robbal. Nah bini kayak itu nyaman. Biar bungas ada apa juga, biar sugih ada apa juga. Dipandang nyaman, dipandang nyaman. Muhanya biar ngerti bungas. Bini itu ya kalau kayak ada di rumah kan semetihin di luar, tapi dipandang nyaman ya kalau biblah dipandang nyaman, menyenangkan hati, pikiran. Jar Nabi bilanya kita berisi bini dipandang nyaman, dilihat nyaman, manis muka, ada rangot-rangot. Nah itu bahagia benar itu. Jadi babinian ini ya kan, insya Allah bilenya kada celeng-celeng, kada rangut-rangut lawan lakinya, insya Allah ahli surga. Amin ya rabbal. Nah, habis itu orang kada tahu lagi apa. Biar penyembahyang, biar pemuasa, biar membaca Quran tiap malam, biar ke majelis tiap hari, lawan laki celeng-celeng neraka. Nah itu. Biar sembahyang di pasahapan aja duduk mulai maghrib sampai subuh, ada beralihan. Nah ayo baca Quran, beramalan,
lawan laki rangut-rangut parai juga. Ulun guru kadua di pengarangut-rangut celeng-celeng di hadapan tu jara. Cuma pas laki ulun bepaling hanya dah. Nah, ya. Anak Nabi Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha datang menemui Rasulullah. Jadi Siti Fatimah ini anak Rasulullah ini banyak meriwayatkan hadis Nabi, banyak. Karena Rasulullah senantiasa memberikan wasiat kepada nasihat kepada anak sidin, pada anak sidin, bahwa ya Rasulullah, wahai Fatimah, wahai buah hatiku. Kan Siti Fatimah ini kan bisi laki juga ya. Kalau Sayyidina Ali karramallahu wajhah, jadi jaka ibarat dalam kehidupan berumah tangga ini macam-macam juga yang dihadapi. Nah kayak kita juga Pak, kayak kita juga. Jaka ibarat bini bang, kayak itu juga Bu dalam rumah tangga uyuh ya kalau lah. Bamasak, baharaguan, batatapas, basa sapo, uyuh. Tapi sudah dihabari oleh Nabi, siapa juga seorang perempuan, seorang istri nang inya itu baisukan uyuh, letih, bapak batatapas, manapasiakan baju lakinya. Apa ajar Nabi? Seorang perempuan itu letihnya itu kada sia-sia, uyuhnya itu kada sia-sia, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Setiap apapun yang kena sinar matahari, ketika dia menjemur akan pakaian yang dicucinya, pakaian baju lakinya nih, ya tapih, ya selawar, ya baju, karena sinar matahari dan nang lain-lainnya, nang karena sinar matahari itu memintakan ampun lawan bebinian itu. Alhamdulillah. Nah jadi untung buat pian batatapas, asal jangan gerunung-gerunung. Nah ini pulang sabar ya kan, ini gerunung-gerunung mat beilih abahnya nih jar, ini banyak banget tapasan kayak ini uyuh jar. Nah itu nikmat karunia Allah. Apa yang menyinari, disinari oleh matahari itu mintakan ampun. Dan ya Rasulullah, wahai Fatimah, siapa juga seorang perempuan nang inya itu manis muka, senyum baik di hadapan suaminya, maka ujar Rasulullah, dia akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dipersilahkan untuk memasuki pintu surga mana nang dia kehendaki. Alhamdulillah. Nah, nyaman benar bebinian nih Bipai. Masuk surga nyaman benar. Nah itu manis muka, senyum. Kemudian apabila seorang perempuan, seorang istri itu jar Nabi, abbasat, marangut, di hadapan lakinya.
marangut di hadapan laki. Ba'asahullahu yaumal qiyamah muswaddatal wajhi. Allah bangkit kena perempuan itu, ya kan, di padang mahsyar kena bajurut barombongan muswaddatal wajhi, muhanya hirang-hirang. Nah, jadi pembinihan ini bilenya di dunia ini pena rangot lawan lakinya, kada manis muka, ya kena di akhirat hirang-hirang muhanya. Nah, itu jadi pilihnya pina hirang-hirang kena di akhirat tuh muhanya. Maka lagi di dunia mah bengkeng benar, mangkilap muha. Apa ngaranna? Nah, glowing jar guru. Glow. Mangkilap muha, bersih muha, macam-macam nan dikasai. Ya kalau lah di dunia aja kan biarnya macam-macam juga ditepal di muhane lah. Macam-macam nang ditepal di muhane. Amunnya rangut-rangut dia kada bungas lagi juga bibeh. Nah, di dunia aja kada bungas juga, apalagi di akhirat kena ajar Nabi muswaddatal wajhi, hirang-hirang kena muhanya. Naudzubillahi min dzalik. Mudahan bini kita manis muka berataan, pangurihingan berataan. Wahai kaum babinian, wahai para istri, wahai para bini, jangan pian sedih, jangan pian galau, jangan pian merangut kada manis muka lawan laki gara-gara masalah dunia. Jangan. Apa gara-gara dunia? Ada nang belum kabul, ada nang belum haji apa tercapai lagi nang dikehendaki. Nang dikehendaki itu belum sampai, sabar. Makanya kita memahami qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala itu 4. Ada 4. Dengan yang 4 ini mudah-mudahan kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Bilanya keluar pada 4 nih, ulun kada menjamin. Karena ini berkaitan etikad. Qada dan qadar ini adalah rukun iman yang ke-6. Ini penantu jarulun malam. Bilanya kita selamat rukun iman nang 6 ini, nang ke atasnya nang 5 itu insyaallah selamat kita. Kada rusak. Dan perlu kita yakin, masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa nang dikehendaki oleh Allah lawan kita, nang ditentukan Allah lawan kita, kana itu pasti terjadi, itu pasti kita dapat. Amunnya kana kada luput, bilanya luput katakanlah belenya kana kada luput, belenya luput kada kana. Jadi itu masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa nang dikehendaki Allah lawan kita itu pasti akan terjadi. Apa nang kada dikehendaki Allah lawan kita itu tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki akan sesuatu apapun, menentukan sesuatu apa saja, Allah itu cukup berkata kun. Bilanya aja Allah kun fayakun, pasti terjadi. Kun fayakun, hatap 2 bidang, hakun kada hakun, tatap ku hadang. Nah,
hakun kada hakun hadang. Napa nang dihadang? Kehendak Allah, gawian Allah, perbuatan Allah, ketentuan Allah lawan kita hadang. Bepantunan aja tuh lah guru-guru kita tuh, kun payakun, hatap dua bidang, hakun kada hakun, tatap ku hadang. Napa nang dihadang? Bebiniannya ada. Nang dihadang itu ya kehendak Allah, perbuatan Allah, gawian Allah lawan kita. Munnya Allah hendak menyuksesakan, sukses. Munnya Allah hendak maampihakan, ampih. Munnya Allah hendak menyugihakan, sugih. Sabarataan itu pasti akan terjadi lawan kita. Nah, jadi 4. Pertama, kita memahami qada dan qadar Allah. Qada itu sesuatu nang belum tampak lawan kita, belum terjadi pada ajali, ketetapan Allah, ketentuan Allah, cuma belum lagi. Itu qada karena masih tersimpan. Qadar, nah itu berlaku dengan kudrahnya Allah, itu terjadi kejadiannya, itu qadar karena kayak malam ini. Nah, qada kita ini kan ada sudah, qada kita, qada Allah itu lawan kitanya sudah ada. Malam ini alhamdulillah kita tak kumpul lawan Habib Diga Ulun, lawan Guru Nasrullah, lawan Habib, lawan pian-pian berataan. Malam ini pian-pian nang bahadir Habib Wi Bahasim, alhamdulillah ada juga sama-sama kita. Malam ini kita tak kumpul nang semacam ini seberataan di dalam qadanya Allah, lalu diqadarakan Allah, diputusakan Allah. Malam ini malam Khamis, majlis malam hari ini tak kumpul kita berataan ini di dalam qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya kita ini beruntung dikehendaki Allah, dipilih oleh Allah berkumpul di tempat kebaikan semacam ini. Baik ya Nabi, beruntung orang dikehendaki oleh Allah nang inya itu paham dengan agama, mengerti dengan ilmu, paham dengan majelis ilmu, bahwa bermajelis ilmu, bermajelis taklim, berkumpul lawan zuriat Nabi, berkumpul dengan orang saleh di masjid nah semacam ini baik benar, berberkah benar, mengundang rahmat Allah, mengundang berkah Allah. Tapi biar inya itu tahu mendengar, amunnya kada dipilih oleh Allah, kada dikehendaki oleh Allah, biar para kada mau turun, beruntung betul hai. Ya kan? Al arwahu junudun mujannadah, fama talafa iktalafa. Roh-roh kita malam hari ini memang dipertemukan sudah di alam arwah. Di alam arwah itu sudah berkumpul kita yang semacam ini. Oleh karena itu pian mau ke masjid ini. Oleh karena itu pian ringan hati, terbuka hati, turun ke masjid ini. Bayang berjamaah, bersalawat lawan Nabi, majelis taklim semacam ini memang pian di alam roh itu memang sudah terkumpul kita. Alhamdulillah. Apabila roh-roh kita itu kadada malam ini kada terkumpul antara ulun lawan pian tuh pasti kadada malam ini di masjid ini. Ada dah? Ya kayak itu. Roh-roh nang berkasih sayangan nang di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala inya pasti berkumpul nang semacam ini. Tapi kalau memang di alam arwah itu dasar memang kadada takdir Allah, kehendak Allah berkumpul semacam ini,
memang kada mau nya hadir di tempat yang semacam ini. Dari awal musalla langgar ini, lalu jadi masjid. Kalau memang inya itu ditakdirkan Allah, dikehendaki Allah, kemudian rohnya itu memang kada pernah terkumpul lawan orang-orang nang semacam ini, di majelis semacam ini kada terkumpul sampai mati, kada mau menjajak masjid ini. Percayalah, percaya aja gini. Akhirnya dasar kayak itu guru lah, dasar nang kayak itu pian. Jadi jangan heran, jangan bingung, jangan heran. Pon. Nah, pas mati ke masjid ya guru. Itu kan gak nyak awal guru bukanya. Disembahyangkan. Itu memang dalam kitab ya. Dalam kitab Minahus Saniyah ada memang kayak itu. Jadi kita ini bersyukur gini dikumpulkan maka ini. Ulun kadang nang patuhnya ulun bukan pian nih. Pian pun kayak itu jalan ulun sama ngangang-nganganya juga ada patuh. Maka apa ya tak kumpul ini dipatuhakan lawan buan habaib di sini patuh lawan guru. Patuh kenapa? Memang di alam arwah itu memang dipatuhakan. Sudah. Jadi kita ini bersyukur aja lagi lawan Allah. Nah, itu hadis Nabi, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Bilanya diberikan oleh Allah kebaikan lawan kita dipahamakan dalam masalah agama. Dan perlu kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu wajib fardu ain. Menuntut ilmu agama nih fardu ain. Belajar tauhid, belajar fikih, belajar akhlak. Apapun yang diajarkannya tauhid, fikih, tasawuf. Wajib kita nuntut. Bila kita kada menuntut, kada belajar, kita berdosa besar setiap hari. Mudahan kita ini dibukakan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau berkumpul, mau bermajelis semacam ini. Ya kalau lah. Yang pertama kita memahami qada dan qadar itu yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menentukan bakal hendak lawan kita itu sesuai lawan ilmu sidin. Sudah diketahui oleh Allah. Jadi apa yang diunjuk Allah lawan kita, dikehendaki Allah lawan kita belajar bilanya nikmat disyukuri, bilanya musibah umpama ya cobaan ujian sabar. Karena Allah tuh tahu nang baik lawan nang kada baik lawan kita itu tahu. Jal almarhum Abah Guru Bakri, orang ini lagi sehat, lagi gagah, lagi awak ganal, gagah, sehat. Ada tahu-tahu. Ingat lawan Allah, kada ngalih. Takatek tasbih kada. Bajikir kada, beristighfar kada, bersalawat kada. Lagi sehat, lagi nyaman. Imbahnya garing. Nusia nih. Imbahnya garing, uyuh, maambil ke tasbih. Berabah ditilam, awak sudah uyuh, setengah bulan sudah garing, makan kada kawa, liur pahit, penciuman hilang, itu ngarannya corona. Corona ada lagi. Ulun ni alumni juga Kang. Alumni hilang penciuman, hilang pengerasa.
Pian bevaksin lah guru jan. Ada vaksin ulun lawan Allah Ta'ala aja. Doa itu kan vaksin Arabnya. Nah ya kalau lah, doa itu vaksin lah. Ad-doa usilahul mu'min. Doa itu senjata orang mukmin. Nah, berarti vaksin. Al-wudu'u nurun. Wudu itu nur, cahaya, hidayah, petunjuk, kebaikan, pelindung. Nah, vaksin kita wudu. Wudu. Arti wudu itu apa? Sembahyang, cuci tangan, pakai sabun, basuh. Ya kalau disuruh benar, sudah sampai zuhur, adalah menyuruh, ayo wudu kada, nggak ada wudu, ucap burakan, nah, adalah, ada, dibiarkan aja, anak itu kada sembahyang, anak itu kada sembahyang, diliatakannya aja, kada divaksinnya, dirinya itu nah, pahirian, padengkian, lawan orang. Sombong. Kenapa? Jadi kada divaksin. Ya Allah. Sifat-sifat di hati ini banyak benar ya kalau sombong lawan orang. Lawan bini harat. Kada laki aja, kada bini aja harat lawan laki. Laki harat lawan bini. Ya itu kah? Bini dinapakahi ya kalau ulun napakahi gue tiap malam dah lain minto utuhai bini diulanjai dinapakahi ya kalau laki itu wajib menapakahi bini, makanya ada sigat taklek yang dibaca oleh laki itu bilanya kada memberi nafkah selama 3 bulan lamanya, dan apabila bininya kada ridho diaduakannya kepada agama, lalu agama memutuskan, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Nah, bayar 10.000. Kayak itu kalau orang nikah taklek kalau, nah itu hati-hati lelakian, jangan gaji engken lawan bini. Ada boleh. Jadi bebinian ini penting ulun nyampaikan nih. Orang nang nikah siri, nikah di bawah tangan. Padahal nikah di bawah tangan tuh kada sah bang. Bawah tangan kan. Nikah kawin lari begini. Orang-orang nang nikah di bawah tangan nih. Orang nikah di bawah tangan, nikah siri ngarannya nikah secara agama, itu kada balaku siga taklek. Jangan disamakan punai lawan orang nikah resmi. Kalau orang nikah resmi itu perjanjian siga taklek dibaca. Itu pun kalau bininya kada ridho, lalu diaduakan dalam pengadilan. Amunnya kada diaduakannya bang ke pengadilan, berarti dianggap ridho dan talak tuh kada jatuh. Kada jatuh. Jadi kalau nya bebinian itu misalnya kada senang, kada ridho, lawan perlakuan lakinya kada diberi nafkah. Misalnya 3 bulan, 4 bulan. Kalau nya bebinian tuh kada ridho, kada senang, perjanjian disigat talik tuh dilaporkan dalam pengadilan, lalu kampang pengadilan yang memutuskannya. Amunnya bininya tuh berdiam aja di rumah, kada diadukan ke pengadilan, maka kada jatuh talaknya. Itu nang nikah resmi. Kalau orang nikah nang kada resmi, nikah siri secara agama, itu kada berlaku siga taklek karena lakinya kada membaca. Oleh karena itu, kalaunya orang 2 laki bini nang nikah siri ini berambangan, nah berambangan tahu lagi berambangan. Berambangan tuh kada bakabaikan.
Nah, ada kebaikan nang lakinya di Jakarta, nang bebiniannya di Banjar. Itu lah. Nah, nang bininya ini, nang di Banjar ini nikah secara agama, kada diberi nafkah oleh lakinya, ya kan? Selama 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, nang lakinya ini umpama ke Jakarta berusaha dan lain sebagainya, kada tahu kabar beritanya, nang bininya ini yang mesti mahadang lawan lakinya. Kenapa? Karena nang bininya ini masih lagi bininya. Bilanya 3 bulan 4 bulan, ya kah? Nang bebinian tuh kada boleh kawin, kada boleh nikah. Kalau ada berdatang melihat penalawas 4 bulan, ya kalau lah takone ano kada ada laki kayaknya mah anda balo ya. Berapa bulan balo? 5 bulan. Oh, berarti hanya aja lah, padahal lakinya di Jakarta sana. Jadi banyak di kampung nih Bian, nang ditinggal-tinggalkan lakinya, pas lakinya datang inya kawin sudah. Berarti orang nama ngawin itu apa karena kakawin ini bini orang. Jadi lawan bebinian, nah kayak itu tuh jangan lakas kawin, karena masih lagi statusnya itu bini lagi ada laki. Itu informasi bener ya, karena banyak terjadi 4 bulan tinggalkan lakinya, nang laki kada mencerai, kada mentalak lagi, ya kah? Kawinnya. Alasannya apa? Alasannya kada beri nafkah ya. Jadi perlu waspada, berhati-hati. Selama mausahai kawa, diusahai, dicari dulu keluarganya misalnya, ya kalau seandainya kada ada lagi juga, hilang kabar beritanya, kada ada lagi 10 tahun 20 tahun ada lagi gaib orangnya. Mana kayak apa itu mun ada nandak kayak pak bebiniannya 20 tahun sudah, ya kalau lah maka banyak mana yang berdatang bon kalawasan kalawasan gaib ngarannya, ya kalau lah makanya kalaunya di KUA, di kantor agama, ya kah, itu disarankan kalaunya nikah itu menyakawan nang resmi aja, nang resmi jamin sedikit, ya kalau lah. Nah itu nang pertama. Nang kedua, apa nang ditulis ditentukan lawan Allah, oleh Allah lawan kita, itu pasti sampai. Malam hari ini kita majelis kada dikira-kira benasi. Nah, nah, ada nang berdoa selamat malam ini, mudahan kabul hajatnya. Ada nang apa tuh happy apa karena mudahan nang berulang tahun, panjang umur, sehat badan, berkah dunia akhirat, kabul hajat dunia akhirat, mudahan rezekinya makin ditambah oleh Allah untuk ibadah kepada Allah, dan berdua selamat, mudahan apa nang dicita-citakan sidin mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba itu ngaranna Haja Sumarni Azizah
lawan anak sidin Nurul Wafa bina Hafiza, ya kah? Mudah-mudahan kabul hajat. Amin. Jadi apa yang ditulis Allah, dikehendaki Allah lawan kita itu pasti sampai. Pasti sampai. Pian adalah kita mengira-ngira malam ini nasi bungkus. Ada. Amun ulun tahu malam ini nasi bungkus. Kan kalau dipadahi. Dipadahi itu pun, tahu itu pun kehendak Allah Ta'ala juga. Kehendak Allah Ta'ala juga. Jadi nangaran ditulis Allah, dikehendaki Allah lawan kita itu sejauh apapun itu pasti sampai lawan kita. Nang ketiga, apa nang ditentukan Allah, nang diberikan Allah, dikehendaki Allah lawan kita itu mustahil tanpa huruf. Kada bisa tanpa huruf. Kada bisa tanpa huruf. Pasti ampun kita, pasti milik kita. Kada mau tak orang, kada mau. Kayak pian misalnya lah, sekolah mulai TK, SD, SMP, SMA, itu kuliah. Imba itu ditakdirkan Tuhan dapat gawian, lulus dapat gawian. Itu seberataan rejeki pian. Dan kada pernah tanpa huruf, tak orang tuh kada mau. Kita himati kah? Kada kah? Itu pasti sampai lawan kita. Usaha ikhtiarnya itu bang dilaksanakan. Usaha dan ikhtiar itu kada memberi bakas. Tetap nang terjadi napa? Nang anuan Tuhan juga. Kemudian nang terakhir, nang keempat, kita memahami qada dan qadar itu bahwa apa nang ditentukan, nang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu sampainya lawan kita itu bisa diulah Allah taala sebab lawan di kita. Ada sebab. Sebabnya apa? Misal kita ini ditakdirkan Allah Ta'ala sugih, ditakdirkan Allah Ta'ala berduit, berharta. Sebabnya apa? Nah, sebabnya diulahkan Tuhan. Diulahkan Tuhan sebabnya kita jadi berduit, jadi bapak apa ngarannya, berharta, sugih. Ada sebabnya. Nah, sebab itu pun Allah nama handaki lawan kita. Lalu kita gawi sebabnya tadi. Ada nang uyuh, ada nang kada. Nang kada uyuh napa yo? Hayau ya kalau di komplek Kerweng nih tasipak intan kayak cangkir. Ya kalau ada mustahil kalau tasipak intan hayau tasipak intan. Nah mbah dikacak intan. Ya kalau ada kunang-kunang tuh lain. Nah itu kada uyuh sebabnya bilang Habib bisa banyak nih. Ajak intan kada uyuh ya kalau lagi intan hidup. Ngarannya intan sugih ulang. Nah itu ada sebab-sebabnya Allah mengulahkan lawan kita sampai takdir itu kepada kita. Contoh lagi misalnya kematian. Kenapa sih jar? Mati jantung. Oh jar. Jantung tuh makanya sebab aja. Nah, kenapa meninggal? Kenapa? Covid hujan. Nah, berarti Covid tuh bangarnya sebab ya kalau lah. Nah, kenapa aja meninggal Sidin meranjak truk begana aja. Nah, itu takdir bangarnya sebab pengarangnya toh. Nah, apalagi sin mati jar. Tak minum susu kada luarsa. Nah, iya juga itu kudu usah dikisahkan itu.
karena membahayakan. Nah itu aduh usah dikesehkan bib lah, aduh usah lah kena salah paham bib nang mendengar nih alih kenahan gurunya ya kalau lah. Nah jadi cukup kayak itu aja artinya orang ini meninggal diperiksa, orang ini kai tuh ya kalau lah imbah kawin nah kalau tak kisah tapi nang ringkasnya aja diperiksa ke dokter. Nah kalinya ada anu cairan susu, nah susu sekalinya rusuhnya sini expirednya habis sudah kada luarsa. Nah berarti orang tuh sebabnya apa? Sebabnya tak minum susu kada luarsa. Itu sebaratan sebab aja bu tapi nangaran sebab ini diulah oleh Allah untuk menyampaikan ketentuannya, takdirnya lawan di kita. Nah jadi kita mengetahui sudah bahwa apapun yang terjadi lawan di kita, nang baik, nang kada baik, nang nyaman, nang kada menyamanakan, itu adalah minallah, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan kita bertahan hidup dijadikan Allah menjadi hamba-hambanya yang bersyukur ketika diberikan nikmat kebahagiaan oleh Allah, dan mudahan kita diberikan oleh Allah ketabahan, kesabaran, jalan keluar dari berbagai macam bala, musibah, ujian umpama lawan di kita, segala kesempitan hidup dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Mudahan kita bertahan selamat dunia akhirat, selamat i'tikad dan keyakinan, selamat iman kita. Mudahan kita jadikan Allah jadi orang yang beriman, hidup beriman, mati membawa iman yang sempurna. Mudahan kita dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likunniyatin salihah wa ila hadratin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Selamat bibi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وفضيلة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك العافية والتوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. آمين. اللهم اختم لنا بخاتم السعادة واجعلنا من الذين لهم حسن وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ذوي السيادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.